हाय फ्रेंड, अमारा B4 टेलर में तमारू स्वागत है। तो मित्रों, पहला तो बधा मित्रों ने जय माताजी। तो मित्रों, आज आपणे लंबाई मापे पेंट कटिंग करता शीखीशुं, बरोबर। तो मित्रों, लंबाई मापे जो पेंट कटिंग करवुं होय तो कई रीतना थाय, कमरना मापथी जो पेंट कटिंग करवुं तो कई रीतना थाय, अने आपणे जे शीटना मापे जो पेंट कटिंग करवुं होय तो कई रीतना थाय आज हूँ तमने समझावीश। तो मित्रों, आज आपणे लंबाईना मापथी पेंट कटिंग करता शीखीशुं, बरोबर। मित्रों, ज्यारे पण हूँ फरी विडियो बनावीश तो मित्रों हूँ कमरना मापे पण पेंट कटिंग करी अने विडियो बनावीश। तो मित्रों तमे जोई लेजो। तो आज मित्रों आपणे लंबाईना मापे पेंट कटिंग करता शीखीशुं, बरोबर। तो मित्रों विडियो में बन्या रहेजो। तो मित्रों तमने ख्याल आवशे के कई जग्याए शुं करवुं, कई जग्याए शुं ना करवुं, बरोबर। तो मित्रों विडियो ध्यानथी जोजो। तो विडियोने आपणे शुरू करिए, बरोबर। तो पहला तो मित्रों આપણે દરેક વિડીયોમાં આપણે કહીએ છીએ કે એક તો આ રીતના સીધું પહેલા તો નિશાન કરી દેવાનું, આ રીતના, બરોબર। નીચે પણ કાપડ મિત્રો જોઈ લેવાનું છે, બરોબર। બીજી વાત કે મિત્રો જ્યારે પણ તમે કટિંગ કરતા હોય ત્યારે મિત્રો પેન્ટ જે કાપડ છે પેન્ટનું એ મિત્રો 1:20 હોવું જોઈએ, बरोबर। रेग्युलर मित्रों 1:20 कापड़ होय छे, बरोबर। 1:20 होवुं जोईए। कारण कदाच कोईनी लंबाई वधारे होय तो मित्रों 43, 44, 45 एटली जो हाइटर होय तो मित्रों कापड़ वधारे 25 ऊपर कापड़ 25 1:25 एटલું तो जोवे, बरोबर। पण मित्रों रेग्युलर 1:20 होय छे, पण 1:20 આપણે चेक करी लेवुं, बरोबर। तो मित्रों चेक कर्या पछी ध्यान राखवानुं जे सीधो भाग छे ए अंदर राखवानो, बरोबर। अने जे उल्टो भाग छे ऊंधो भाग ए आपणे बारे राखवानो, आ रीतना बंने भाग, बरोबर। सीधो भाग अने ऊपर आ रीतना एटले उल्टो भाग ऊपर आवी जाय, बरोबर। ज्यारे पण मित्रों तमे कटिंग करता होय त्यारे मित्रों आपणे उल्टा भागमां ज कटिंग करवानुं रहेशे, बरोबर। तो मित्रों पहेला तो तमे हवे आ रीतना आपणे 1.25 इंच આપણે ઓછું કરી દેવાનું છે, કેટલું 1.25 इंच, બરોબર। તો મિત્રો ત્યાંથી આપણે હવે શું કરીશું, પહેલા તો આપણે આની જે લટક છે જે આપણે લંગોટ કહીએ છીએ એ મિત્રો આપણે જોઈ લઈશું। તો લંગોટ કેટલાનો છે તો કે 24.5, કેટલો 24.5। તો મિત્રો 24.5 ના જો આપણે અડધા કરીએ તો કેટલા થાય, तो मित्रों 12 અને 2 पॉइंट એટલે 12.5, बरोबर। 12.5 ना जो આપણે डबल करिए तो કેટલા થાય 24.5, बरोबर। तो मित्रों 24.5 राखी अने 12.5 અને ત્યાંથી આપણે 1.5 इंच ઓછો ઉપર નિશાન કરી દેવાનું। તો 12.5 છે તો 1 इंच मित्रों આપણે જો ઓછો કરીએ તો કેટલા થાય તો કે 11.5, કેટલા 11.5 અને અડધો इंच બીજું જો કરીએ તો કેટલું થાય 11.5। તો મિત્રો આપણે 11.5 નિશાન કરી દેવાનું, કેટલાય આ 11.5, बरोबर मित्रों। तो આપણે 1.5 इंच ઓછું કરી દીધું, बरोबर। तो मित्रों 1.5 इंच આપણે જે ઓછું કર્યું 1.5 इंच, तो मित्रों 1.5 इंच आ અને 1.5 इंच બેલ્ટમાં પાછળના ભાગમાં એટલે 3 इंच ઓછું ટોટલ થાય। જો તમે આ રીતના એ આ જે નિશાન છે ત્યાંથી આપણે જો સીધું આ રીતના 1.25 इंच નીકાળવાનું નહીં, બરોબર। આ રીતના રાખવાનું। जो मित्रों अहींयाथी तमे जो ओछुं करता होय तो तमारे शुं करवानुं 12.5 छे, बरोबर। तो अहींयाथी मित्रों 1 इंच 2 इंच अने 3 इंच, केटलुं 3 इंच आपणे बेल्ट माटे निकाळी देवानुं, बरोबर। 1.5 इंचनो जो तमे बेल्ट वापरता होय तो, बरोबर, तो 3 इंच ओछुं करवानुं। पण मित्रों आपणे परफेक्ट आपणे बेल्टनो आपणे अहींया 1.25 इंच निकाली दईए छीए। कारण के मित्रों जो आपणे 1.5 बेल्ट राखता होय तो मित्रों 1.25 इंच ओछुं करवुं, कारण के आपणे अहींया सिलाईमां पण कापड़ जाय छे એટલા માટે, बरोबर। तो मित्रों आ तो आपणे जे लंगोट लटक हतुं एना विषे समझ्या, बरोबर। तो मित्रों आपणे 1.5 इंच ओछुं करी अने 11.5 निशान करी देवानुं, કેટલે 11.5, बरोबर। तो मित्रों हवे आपणे शुं करीशुं, अहींया आपणे जे लंबाई छे ए निकाळीशुं, बरोबर। तो मित्रों एनी जे लंबाई छे ए કેટલાની છે तो कि जे लंबाई है ए से मित्रों 38.5, केटली 38.5। तो मित्रों ए आ 38.5, बरोबर, केटलू 38.5। और मित्रों
આપણે 2 ઇંચ વધારે રાખીશું મોરી ફોલ્ડ કરવા માટે, બરાબર. તો 38.5 થી 1 ઇંચ રાખો એટલે 39.5 અને 40.5 એટલે 2 ઇંચ વધારે થયું, બરાબર. રેડી મિત્રો? તો મિત્રો આપણે નિશાન કર્યું, બરાબર. પણ મિત્રો તમને પરફેક્ટ રીતે ખબર પડે એટલે મિત્રો તમે જોઈ લો, એનું તમે માપ સમજી લો કે 38.5ની લંબાઈ છે, બરાબર. 38.5ની લંબાઈ છે, બરાબર. અને 33ની છે એની કમર. કેટલાની? 33ની, બરાબર. અને 36ની છે હિપ, જે આપણે શીટ કહીએ છીએ, બરાબર. 36ની અને 18નો છે ઢીંચણ અને 16ની છે મોરી. કેટલાની? 16ની, બરાબર. તો મિત્રો આ એનું માપ હતું, બરાબર. અને 24.5ની લટક છે, બરાબર. આ એનું માપ હતું. એટલે મિત્રો શું તમને ખ્યાલ આવે, પહેલથી જો હું તમને માપ કહી દઉં તો મિત્રો તમને ખબર પડે કે કઈ જગ્યાએ શું રાખે એટલે કેટલું આવે છે, બરાબર. તો મિત્રો આ એનું જે માપ હતું પહેલાં તમે સમજી લેજો કે આ 11.5, અહીંયા 1.5 ઇંચ ઓછું કરીને 11.5 રાખવાના અને અહીંયા લંબાઈ રાખી અને 2 ઇંચ વધારે રાખવાનું, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, અહીંયાથી આપણે નિશાન, આ નિશાનથી આ નિશાન પટ્ટી રાખવાની, બરાબર. તો મિત્રો કેટલું આવે છે તો કે 0.28. કેટલું? 0.28. તો 0.28ના જો આપણે અડધા કરીએ તો કેટલા થાય? તો કે મિત્રો સમજી લો 14માં 1 પોઈન્ટ ઓછું. કેટલું? 14માં 1 પોઈન્ટ ઓછું, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, 14માં 1 પોઈન્ટ ઓછું છે તો આપણે 1 ઇંચ અને 2 ઇંચ 2 ઇંચ આપણે ઉપર નિશાન કરી દેવાનું. કેટલા ઇંચ? 2 ઇંચ. એ મિત્રો શા માટે? ઢીંચણ માટે, બરાબર. જો મિત્રો વધારે જો આપણે ફૂલ ફિટિંગ પેન્ટ નથી, બરાબર, નોર્મલ ફિટિંગ પેન્ટ છે એટલા માટે. જો ફૂલ ફિટિંગ હોત તો મિત્રો આપણે અહીંયા આપણે 2.5 ઇંચ ઉપર નિશાન કરો, પણ નોર્મલ ફિટિંગ છે એટલા માટે આપણે મિત્રો 2 ઇંચ ઉપર નિશાન કરવાનું છે, બરાબર. તો મિત્રો હવે શું કરવાનું છે, આપણે સીધું આ રીતના નિશાન કરી દેવાનું. એ આ રીતના. રેડી મિત્રો? આ નિશાન થઈ ગયું. હવે આપણે શું કરીશું કે જે કમર છે, કમર, તો કમરના ભાગે આપણે સોરી મિત્રો લંબાઈના માપથી આપણે કટિંગ કરતા શીખીશું, બરાબર. તો મિત્રો લંબાઈના માપથી કઈ રીતના પેન્ટનું માપ કાઢવું, બરાબર. તો મિત્રો સમજો કે 38ની લંબાઈ છે, બરાબર. 38ની. તો આપણે શું કરીશું, 38ના જો 4 ભાગ કરીએ તો કેટલા થાય? તો 9.5. કેટલા થાય? 9.5. જો 9.5ના આપણે ડબલ કરીએ તો કેટલા થાય? તો કે 19. કેટલા થાય? 19. અને 19ના જો આપણે ડબલ કરીએ તો કેટલા થાય? 38. કેટલા થાય? 38, બરાબર. તો મિત્રો ઓમ ગણવા જાય તો 3 ભાગ થાય. કેટલા ભાગ? 3 ભાગ, બરાબર. અને જો ઓમ ગણવા જાય તો 4 ભાગ પણ થાય છે, બરાબર. સમજો કે 9.5 એક ભાગ થયો, બરાબર. 9.5ના જો ડબલ કરીએ તો મિત્રો 19. તો કેટલા થયા? 2 અને એ ડાયરેક્ટ આપણે 19ના રાખીએ તો કેટલા થયા? 3. કેટલા ભાગ? 3 ભાગ, બરાબર. તો ઘણા લોકો મિત્રો એવું પણ સમજાવતા હોય છે કે આપણે લંબાઈના ત્રીજા ભાગે કટિંગ કરવું, બરાબર. તો મિત્રો 3 ભાગ ગણીએ તો આ 3 ભાગ થયા. પણ જો ઓમ મિત્રો ગણવા જાઓ તો તમે સમજો કેટલા થાય? એ આ 19 છે, બરાબર. 9.5 છે. તો 9.5ના જો આપણે ડબલ કરીએ તો કેટલા થાય? 19. કેટલા થયા? 1 અને 2, બરાબર. અને આ 19 છે અને 19ના જો આપણે ડબલ કરીએ તો કેટલા થાય? 38. કેટલા થયા? 38. તો મિત્રો 38 એટલે 3 ભાગ થયા. અને જે 38 છે એના આપણે જો અડધા કરીએ તો કેટલા થાય? એ પણ ડબલ થાય એટલે 4 ભાગ થાય, બરાબર. કેટલા ભાગ? 4 ભાગ. ઓમ તમે ગણો છો તો 3 ભાગ અને એના જો 9.5 અલગ અલગ રીતે ગણીએ તો 4 ભાગ થાય, બરાબર. તો મિત્રો આપણે શું કરીશું, અહીંયા 4 ભાગ તમે સમજી લો કે 4 ભાગ ગણાવો, બરાબર. તો 9.5 આવે છે, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે શું કરીશું, 9.5 રાખીશું. મિત્રો તમારે અહીંયા પહેલાં તો 2 પોઈન્ટ અંદર નિશાન કરી દેવાનું. કેટલું? તારીથી 2 પોઈન્ટ અંદર નિશાન
કરી દેવાનું, બરોબર. તો હવે મિત્રો આપણે શું કરીશું કે અહીંયાથી આપણે 9.5 રાખવાના છે. તો એ મિત્રો આપણે આ 9.5 નિશાન કરી દીધું, બરોબર. 9.5. તો મિત્રો 1 ઇંચ, 2 ઇંચ અને 2.5 ઇંચ. કેટલું મિત્રો? 2.5 ઇંચ. આપણે અહીંયાથી 2.5 ઇંચ તમે રાખો. કેટલું? આપણે 2.5 ઇંચ રાખો, બરાબર. 2.5 ઇંચ. તો મિત્રો આટલે આવે છે. પણ એ મિત્રો જો ફૂલ ફિટિંગ પેન્ટ હોય તો મિત્રો 2.5 ઇંચ રાખવાનું. કેટલું? 2.5 ઇંચ, બરાબર. અને મિત્રો જો નોર્મલ ફિટિંગ હોય, ફૂલ ફિટિંગ પેન્ટ ના હોય તો આપણે શું કરીશું? તો આપણે મિત્રો 2 પોઈન્ટ વધારી દેવાનું છે. કેટલું? 2 પોઈન્ટથી 1/2 ઇંચ. કારણ કે ફૂલ ફિટિંગ હોય તો મિત્રો 2.5 ઇંચ રાખવાનું અને નોર્મલ ફિટિંગ હોય ખુલ્લું પેન્ટ, બરાબર. વધારે ખુલ્લું પણ નહીં અને વધારે ફિટિંગ પણ નહીં. તો મિત્રો આપણે અહીંયા શું કરીશું? 1/2 ઇંચ વધારી દેવાનું. તો આપણે મિત્રો કેટલા રાખીશું? 12.5. કેટલું? 12.5. મિત્રો ધ્યાનથી સમજજો કે જો ફૂલ ફિટિંગ પેન્ટ હોય તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે 2.5 ઇંચ રાખવાનું. કેટલું? 2.5 ઇંચ. તો મિત્રો ફૂલ ફિટિંગ પેન્ટ બને, બરાબર. અને મિત્રો જો નોર્મલ ફિટિંગ હોય, વધારે પડતું જો ફિટિંગ ના હોય પેન્ટ, તો મિત્રો તમારા કસ્ટમરને પૂછી લેવાનું તમારે કે ફૂલ ફિટિંગ પેન્ટ બનાવવાનું છે કે નોર્મલ ફિટિંગ. તો જો મિત્રો કસ્ટમર કહે કે ના મારે ફૂલ ફિટિંગ પેન્ટ જોવે છે, બરાબર, તો મિત્રો આપણે એ લખી દેવાનું કે ફૂલ ફિટિંગ પેન્ટ. તો મિત્રો આપણે એ રીતનું કટિંગ કરતા ફાવે. અને જો કસ્ટમર એવું કહે કે ના મારે નોર્મલ ફિટિંગ પેન્ટ જોવે છે, બરાબર, નોર્મલ થોડું લૂઝ, તો મિત્રો આપણે અંદર નોર્મલ ફિટિંગ લખી દેવાનું એટલે તમને કટિંગ કરતા ફાવે, બરાબર. તો મિત્રો આપણે નોર્મલ ફિટિંગ છે તો આપણે 1/2 ઇંચ વધારે રાખીશું. તો મિત્રો કેટલાની જોંગ થાય છે? 12.5, બરાબર. તો 12.5 જો ડબલ કરીએ તો કેટલા થાય? 25. કેટલા? તો 25ની આની જોંગ થાય છે 7. કેટલાની? 25ની, બરાબર. તો આ 25 આપણે 12.5 નિશાન કરી દેવાનું. આપણે 2.5ની જગ્યાએ 3 રાખીશું, બરાબર. તેને નોર્મલ ફિટિંગ પેન્ટ રહેશે. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરવાનું છે કે 12.5ના પણ આપણે અડધા કરી દેવાના, બરાબર. તો એના અડધા જો આપણે 12.5ના કરીએ તો મિત્રો કેટલા થાય? તો કે 6 અને 2 પોઈન્ટ. 6 અને 2 પોઈન્ટ મતલબ 6.25, બરાબર. 6.25, બરાબર. તો મિત્રો આ નિશાન છે ત્યાંથી પણ આપણે અહીંયા 6.25 રાખી દેવાના. વચ્ચે જે સેન્ટર આપણે નિશાન કહીએ છીએ એ, બરાબર. અહીંયા પણ 6.25 રાખી દેવાના. અને ઢીંચણ મિત્રો કેટલાનો છે? એનો જે મિત્રો ઢીંચણ હતો એ હતો 18નો. કેટલાનો? 18નો. તો મિત્રો 18ના આપણે 4 ભાગ કરી દેવાના. કેટલા? 4 ભાગ, બરાબર. 18ના જો આપણે 4 ભાગ કરીએ તો મિત્રો એ અહીંયાથી જો માપો એટલે 9.5, 4.5 આવે. કેટલા? 4.5. એ 4.5 આ બાજુ અને 4.5 આ બાજુ એટલે કેટલા થાય? 9. 4.5ના જો આપણે ડબલ કરીએ તો કેટલા થાય? 9, બરાબર. તો આ નિશાનથી 4.5 આ બાજુ અને 4.5 આ બાજુ એટલે 9 થયા, બરાબર. અને 9ના જો ડબલ કરીએ તો કેટલા થાય? 18. તો 18નો ઢીંચણ થઈ ગયો, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું? અહીંયાથી પણ મિત્રો આપણે 6.25. કેટલું? 6.25. એ પણ મિત્રો આપણે સેન્ટર નિશાન કરી દઈશું, બરાબર. આ પણ મિત્રો આપણે સેન્ટર નિશાન કરી દેવાનું છે, બરાબર. એ સેન્ટર નિશાન કરી અને મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે કે આ નિશાન અને આ નિશાનને આપણે સીધું આ રીતના મિલાવી દેવાનું, બરાબર. આ રીતના મિલાવી અને આ નિશાન આને પણ આપણે સીધું મિલાવી દેવાનું, બરાબર. રેડી મિત્રો? આ નિશાન થઈ ગયું. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું? તો આપણે મોરીનું માપ લઈશું. તો મિત્રોની મોરી કેટલાની હતી? તો કે 16ની. કેટલાની? 16ની. તો મિત્રો જે આ સેન્ટર છે ત્યાંથી આપણે રાખીશું 16ના પણ આપણે 4 ભાગ કરવાના છે. 16ના પણ 4 ભાગ કરવાના છે. તો મિત્રો 16ના જો આપણે 4 ભાગ કરીએ તો 4 થાય. કેટલા? 4. તો એ 4 આ બાજુ અને 4 આ બાજુ એટલે 4 આ બાજુ અને 4 આ બાજુ એટલે 8 થયા, બરાબર. અને 8ના જો આપણે ડબલ કરીએ તો કેટલા થાય? 16, બરાબર. તો મિત્રો આ 16નો ઢીંચણ મોરી નીકળી ગઈ, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું? મિત્રો ધ્યાનથી જોજો. નોર્મલ ફિટિંગ પેન્ટ છે અને મિત્રો બેગી ટાઈપનું પેન્ટ
છે, બરોબર. એટલે મિત્રો વધારે ફિટિંગ પેન્ટ નથી, એટલા માટે મિત્રો આપણે જે આ ફૂટ છે, આ ફૂટ તમે જોઈ લો કે આ ફૂટથી આપણે આ રીતના રાખવાનું હોય છે. જો મિત્રો એ આ રીતના, તો મિત્રો કેટલે આવે છે? આટલે, બરોબર. તો મિત્રો આપણે શું કરીશું, નોર્મલ આ રીતના પટ્ટી લાવી દેવાની. રેડી. તો મિત્રો એ આ રીતના સીધે સીધું નિશાન કરી દેવાનું. ઓકે. તો અહીંયાથી મિત્રો આ રીતના, રેડી મિત્રો. હવે આપણે શું કરીશું, અહીંયાથી પણ મિત્રો આપણે જેટલી ફૂટ અહીંયા રાખો છો એટલી જ અહીંયા રાખવાની, બરોબર. આ રીતના. તો એ આ નિશાન પર થઈ ગયું. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, આ રીતના જમશે એમનું એમ જ એ આ રીતના. રેડી મિત્રો. તો હવે આપણે શું કરીશું, સીધી ફૂટથી આ રીતના નિશાન કરી દેવાનું, આ રીતના. ઓકે મિત્રો. તો હવે આપણે શું કરીશું, જે આ ફૂટ છે, બરોબર. તો આ ફૂટથી મિત્રો આપણે આ રીતના ગોળી પાડી દેવાની, આ રીતના. જુઓ મિત્રો, બરોબર. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે કમર માપીશું, અહીંયાથી, બરોબર. અહીંયાથી આપણે કમર માપીશું. તો મિત્રો અહીંયાથી જેની કમર કેટલા નથી, 33ની, કેટલાની? 33ની. તો મિત્રો એ કેટલું આવે છે? 8.25. કેટલું? 8.25. અને 1 ઇંચ જો વધારે રાખો તો કેટલું આવે છે? 9.25. તો મિત્રો અહીંયા જો આપણે દોઢ રાખીએ તો મિત્રો કેટલું થાય છે? બહુ ક્રોસ થાય છે, જોઈ લો મિત્રો, ક્રોસિંગ બહુ થાય છે, બરાબર. તો આટલું બધું ક્રોસ થવું જોઈએ નહીં. કેટલું થાય છે? 3.25, બરાબર. 3.25 થાય છે. તો આપણે મિત્રો એટલું થવું જોઈએ નહીં. તો મિત્રો આપણે શું કરીશું એના માટે? તો મિત્રો આપણે તમારે શું કરવાનું છે, જે આ નિશાન છે 6.25. તો મિત્રો અહીંયાથી પણ આપણે 6.25 રાખી દેવાનું છે, આ રીતના, બરોબર. તો મિત્રો આ સેન્ટર અને સીધે સીધું સેન્ટર લઈ લેવાનું. રેડી મિત્રો. તો મિત્રો તમે સમજો કે આપણે અહીંયાથી કમરનો આ રીતના તમે સેન્ટર લો તો પણ ચાલે. અને મિત્રો તમે એમ ના લો તો તમારે શું કરવાનું, કમરને તમારે 4 ભાગ કરી દેવાના. કેટલા ભાગ? 4 ભાગ. જો 33ની કમર હોય તો મિત્રો કેટલા થાય છે? 8.25. કેટલા? 8.25, બરોબર. તો એના પણ મિત્રો તમારે અડધા કરી દેવાના. તો મિત્રો કેટલા આવે છે? 8.25ના તમે અડધા કરો તો થાય છે 4 અને 1 પોઈન્ટ, બરોબર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે રાખીશું 4 અને 1 પોઈન્ટ. કેટલું? 4 અને 1 પોઈન્ટ, બરોબર. અને મિત્રો અહીંયાથી આપણે રાખીશું 1/2 ઇંચ વધારે. 33.5ની, સોરી મિત્રો, 33.5ની કમર છે. કેટલાની? 33.5ની. તો મિત્રો 33.5ની કમર હોય તો મિત્રો આપણે શું કરીશું, અહીંયાથી આપણે રાખીશું 1.25 ઇંચ વધારે, બરોબર. અને મિત્રો અહીંયાથી જો આપણે રાખીએ તો કેટલું થાય છે? તો પણ એ મિત્રો 4 અને 1 પોઈન્ટ, બરોબર. 4 અને 1 પોઈન્ટ. તો મિત્રો 4 અને 1 પોઈન્ટ, અને મિત્રો 1 પોઈન્ટ વધારે, 1 પોઈન્ટ વધારે, બરોબર. તો મિત્રો એ જોઈ લો 33.5ની કમર છે. કેટલાની? 33.5ની. એ આ નિશાન છે, બરોબર. મિત્રો 33.5ની કમર હોય તો મિત્રો જો આ નિશાનથી આ નિશાને પરફેક્ટ એટલે 9.5માં 1 પોઈન્ટ ઓછું આવે છે. કેટલું? 9.5માં 1 પોઈન્ટ ઓછું. એટલે મિત્રો અહીંયાથી તમે જોઈ લો પરફેક્ટ આપણે 2 આવી જાય છે. કેટલું? 2, બરોબર. અને મિત્રો આ નિશાન કેટલે આવ્યું? અહીંયા. કેટલે? અહીંયા, બરોબર. તો મિત્રો એ 8.5માં 1 પોઈન્ટ ઓછું, બરોબર. એ એની કમરનું માપ છે, બરોબર. અને 1 ઇંચ વધારે રાખો એટલે કેટલું થાય? 9.5માં 1 પોઈન્ટ ઓછું, બરોબર. તો મિત્રો 1 ઇંચ આપણે વધારે રાખ્યું. આપણે દરેકમાં મિત્રો 1 ઇંચ વધારે રાખીએ છીએ, બરોબર. તો આ મિત્રો એનું કમરનું માપ
નીકળી ગયું, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, આપણે આ જે ગોળી છે, આ ક્રોસ છે, એને આપણે મિલાવવાનું છે. તો એના માટે મિત્રો આપણે શું કરીશું, આ રીતના જુઓ મિત્રો, આ રીતના આપણે ગોળી પાડવાની છે. આ રીતના જુઓ, આ મિત્રો એની કમર છે, બરોબર. તો મિત્રો આ રીતના ગોળી પાડવાની છે. રેડી મિત્રો. તો હવે આપણે શું કરીશું, જે આ નિશાન છે એ નિશાનને આપણે પરફેક્ટ આવી રીતના મિલાવી દેવાનું છે. રેડી મિત્રો. તો એ આ પણ આપણે આ રીતના ગોળી પાડી દેવાની, બરોબર. કદાચ મિત્રો તમને ખ્યાલ ના હોય, તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયાથી તમારે 1.5 ઇંચ રાખી દેવાનું. પરફેક્ટ આટલે આવી ગયું, બરોબર. આ રીતના ગોળી પડી જાય. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, તો કે આપણે અહીંયાથી રાખીશું 2.25. કેટલું? 2.25. શાના માટે મિત્રો? પોકેટિંગ માટે, બરોબર. તો મિત્રો એ 2.25 રાખી અને 1/2 ઇંચ આપણે ક્રોસ પાડીશું. એ શા માટે કે મિત્રો આગળથી પેન્ટ નીચે, પાછળથી પેન્ટ ઉતરી ના જાય એ માટે, બરોબર. એ આ રીતના જોયું મિત્રો કે જો આપણે પરફેક્ટ રીતે જો આપણે જે રીતના કટિંગ કરીએ છીએ, જો એ રીતના કટિંગ કરીએ તો મિત્રો આટલે આવે છે. કેટલે? આટલે, બરોબર. અને મિત્રો ઓના જો સેન્ટરમાં જેનું જે સેન્ટર છે એના જ ભાગ છે, એ જ રીતના જો આપણે કટિંગ કરીએ તો મિત્રો આવે છે આટલું, બરોબર. કારણ કે જો મિત્રો પેન્ટ વ્યક્તિ કમર તો ખુલ્લી કોઈ રાખે નહીં, નીચેથી પેન્ટ કદાચ દરેક વ્યક્તિ ખુલ્લું પહેરતા હોય, બરોબર. પણ કમરમાંથી કોઈ ખુલ્લું પહેરે નહીં, કારણ કે કમર તો એમની પરફેક્ટ જ આવી જોઈએ, બરોબર. તો મિત્રો 33.5ની કમર હોય, 33.5ની કમર, તો મિનિમમ મિત્રો અહીંયા 23, 23.5 એટલા જની સાથળ હોય, બરોબર. કેટલાની? 23, 23.5. તો મિત્રો જો 23ની સાથળ હોય તો મિત્રો પરફેક્ટ આટલે નિશાન આવે. કેટલે? આટલે. એ આટલે. તો મિત્રો આ પરફેક્ટ આ રીતના ગોળે આવી જાય, બરોબર. પણ મિત્રો કમર જે છે એના કરતાં મિત્રો પેન્ટ વ્યક્તિ ખુલ્લું પહેરે છે, બરોબર. પેન્ટ નીચેથી ખુલ્લું પહેરે છે, બરોબર. તો મિત્રો એ રીતના પેન્ટ હોય તો મિત્રો આ જ રીતના કટિંગ કરવું કે જે આપણે જે આ જે સેન્ટર આપણે વચ્ચે જે સેન્ટર રાખીએ છીએ એ જ સેન્ટર, સેમ એ જ સેન્ટર અહીંયા પણ કમરમાં પણ રાખવાનું. શું કરવાનું? અહીંયાથી જો 6.25, બરોબર. તો અહીંયાથી પણ 6.25 અને એથી આપણે કમરના 4 ભાગ કરી દેવાના. શું કરવાનું? 4 ભાગ કરી અને પછી મિત્રો આપણે અહીંયાથી કમર માપવાની. શું કરવાનું? કમર માપવાની. જો 1.2.1 ઇંચ 1 ઇંચ ગમે એટલી કમર હોય પણ 1 જ ઇંચ આપણે વધારે રાખવાનું રહેશે, બરોબર. એનાથી વધારે રાખવાનું હોતું નથી, બરોબર. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે 4 ભાગ કરી અને 1-2 પોઈન્ટ આ બાજુ રાખવાનું, 1/2 ઇંચ, 1.5 ઇંચ અને 1/2 ઇંચ, 1.5 ઇંચ આ બાજુ રાખવાનું. એ સેટિંગ પ્રમાણે રાખી દેવાનું, બરોબર. જો મિત્રો આ બાજુ નોર્મલ આવતું હોય, 1.5 ઇંચ વધારે રાખે, જો આટલે આવતું હોય તો મિત્રો અહીંયા રાખવાનું 1 થી 2 પોઈન્ટ, બરોબર. અને 1.5 ઇંચ આ બાજુ રાખવાનું. એટલે મિત્રો પરફેક્ટ તમારે આવી જાય, બરોબર. તો મિત્રો આ રીતના કટિંગ કરવું, બરોબર. આ તો મિત્રો આપણે પેન્ટ પરફેક્ટ મેં તમને લંબાઈના માપે કટિંગ કરતા બતાવ્યું, બરોબર. અને મિત્રો આ મેં તમને કમરનું સમજાવ્યું. મિત્રો કમરનું ધ્યાન રાખવાનું છે. હજી પણ હું તમને કહું છું કે જ્યારે પણ આપણે જે કમર 33, તો મિત્રો 33ની કમર હોય તો મિનિમમ 23, 23.5ની સાથળ જોંગ હોય, બરોબર. પણ મિત્રો કમર કરતાં આ વધારે ખુલ્લું પેન્ટ છે, બરોબર. તો મિત્રો આ રીતના ગોળી પડે છે. તો આના સેન્ટરથી તમારે કટિંગ કરવું એટલે પરફેક્ટ આવી જશે, બરોબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, આનું કટિંગ કરી લઈએ, બરોબર.
રેડી મિત્રો? જુઓ મિત્રો, આગળના વિડીયોમાં પણ મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે જ્યારે પણ આપણે કટિંગ કરતા હોઈએ ત્યારે મિત્રો અહીંયા બિલકુલ ચોચ નીકળવી જોઈએ નહીં, બરાબર? પરફેક્ટ આ રીતના ગોળી પડવી જોઈએ. ઘણા લોકોને અહીંયા ચોચ નીકળતી હોય છે, બરાબર? એ મિત્રો જો ચોચ નીકળતી હોય તો મિત્રો જ્યારે પણ તમે પેન્ટ પહેરશો ત્યારે પણ અહીંયા પણ ચોચ નીકળશે. એટલે મિત્રો પરફેક્ટ ગોળી રહેવી જોઈએ, બરાબર? તો મિત્રો જુઓ, આપણે આગળનો ભાગ પણ કટિંગ કરી લીધો. મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું? પાછળનો ભાગ કટિંગ કરીશું, બરાબર? મિત્રો આપણે પાછળનો ભાગ કટિંગ કરવા માટે આપણે આગળનો ભાગ કમ્પ્લીટ કાપડ પર મૂકી દીધો છે, બરાબર? તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું? તો કે મિત્રો અહીંયાથી આપણે રાખીશું 1.5. કેટલું? 1.5, બરાબર? અને અહીંયાથી પણ મિત્રો આપણે રાખીશું 1.5, બરાબર? અને મિત્રો અહીંયાથી આપણે રાખીશું 2.5. કેટલું? 2.5, બરાબર? અને અહીંયાથી મિત્રો આપણે તમારે શું કરવાનું છે? અહીંયાથી એક 2.5 ઇંચ ઉપર નિશાન કરી દેવાનું છે. કેટલા ઉપર? 2.5 ઇંચ ઉપર, બરાબર? તો મિત્રો શીટનું પણ હું તમને પરફેક્ટ રીતે સમજાવી દઉં કે શીટ કેટલાની હતી. તો મિત્રો એની જે શીટ હતી એ હતી 36ની. કેટલાની? 36ની. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે 9 ચોક 36, બરાબર? પરફેક્ટ આ રીતના રાખવાનું. એ 9 ચોક 36, બરાબર? અને મિત્રો અહીંયાથી આપણે 1.5 ઇંચ વધારે રાખીશું. કેટલું? 1.5 ઇંચ. તો મિત્રો આટલે પરફેક્ટ આવે છે. કેટલે? આટલે. જ્યારે મિત્રો તો 1.5 ઇંચ આપણે વધારે રાખીને આ રીતના મૂકી દેવાનું, બરાબર? તો મિત્રો હવે ધ્યાનથી જોજો કે આપણે દરેક વિડીયોના અંદર અહીંયાથી આપણે શું કરીએ છીએ? 1/2 ઇંચ, 1/4 ઇંચ એટલું આપણે પાછું જે પાછળનો ભાગ છે એનો આપણે રાખીએ છીએ, બરાબર? તો આ વખતે મિત્રો આપણે શું કરીશું? અહીંયાથી આપણે રાખીશું 1 ઇંચ વધારે. કેટલું? 1 ઇંચ રાખીશું, બરાબર? એ મિત્રો 1 ઇંચ આપણે શા માટે રાખ્યું છે એ પણ હું તમને સમજાવું છું, બરાબર? કારણ કે મિત્રો તમે સમજો કે આપણે દરેક વિડીયોમાં આપણે 1/2 ઇંચ જ વધારે રાખીએ છીએ, બરાબર? 1/2 ઇંચ, 1/4 ઇંચ. પણ આ વખતે મિત્રો આપણે 1 ઇંચ વધારે રાખ્યું છે, બરાબર? પણ એ પણ મિત્રો સમજવા જેવું છે કે મિત્રો દરેક વસ્તુને કટિંગની અંદર અમુક જગ્યાએ એક જ સરખું કટિંગ હોતું નથી, બરાબર? કારણ કે અમુક જગ્યાએ બદલાતું હોય છે કે જે રીતનો પેન્ટનો શેપ પરફેક્ટ આવવો જોઈએ, બરાબર? તો મિત્રો સમજી લો કે તમે જો અહીંયા તમે જો આ શેપ જે છે એ લેવલ પ્રમાણે તમે રાખો તો અહીંયાથી મિત્રો બિલકુલ ગોળાઈ પડી જાય, બરાબર? સેફ રહે નહીં. તો મિત્રો આપણે શું કરીશું? તમે જોઈ લો કે આ જે પોકેટિંગ માટે નિશાન છે, સમજી લો પોકેટિંગ માટે આપણે આ નિશાન છે, બરાબર? તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે શું કરવાનું છે? જે આપણે જે 1 ઇંચ વધારે રાખ્યું છે અને આ મિત્રો આ આપણે પરફેક્ટ આ રીતના ગોળી પાડી દેવાની છે. જુઓ મિત્રો પરફેક્ટ આ રીતના ગોળી પડી ગઈ, બરાબર? પરફેક્ટ એટલે આવી ગયું, બરાબર? તો મિત્રો હવે આપણે કમર અહીંયાથી માપવાની છે, બરાબર? જો મિત્રો તમે આ રીતના જો વધારે નોર્મલ અંદર ગોળી પડે, બરાબર? જો જોંગ વધારે હોય, બરાબર? સાથળ અને કમર ઓછી હોય, કમર ઓછી મતલબ જે વ્યક્તિનું કમર હોય એ જ હોય, બરાબર? કમરમાં કોઈ ફેરફાર થતું નથી. અહીંયા કદાચ કોઈ વ્યક્તિ ખુલ્લું પહેરતું હોય તો મિત્રો ખુલ્લું પણ આવે છે, બરાબર? આ રીતના જો મિત્રો ગોળાઈ પડતી હોય તમે અહીંયાથી જો માપ લેશો તો મિત્રો જેટલે તમે આ રીતના રાખશો એ રીતના આટલે આવશે, બરાબર? તો એ પણ મિત્રો હું તમને સમજાવી દઉં, તમે ધ્યાનથી જોજો. તો મિત્રો એની કમર કેટલાની હતી? તો મિત્રો 33.5ની. કેટલાની? 33.5. જો 33.5ના આપણે 4 ભાગ કરીએ તો કેટલા થાય? 8.5માં 1 પોઈન્ટ આવે, 1 પોઈન્ટ ઓછું, બરાબર? 8.5માં 1 પોઈન્ટ ઓછું આવે નિશાન. તો મિત્રો એ આપણે આ નિશાન કરી દીધું. હવે અહીંયાથી મિત્રો આપણે 1.25 ઇંચ વધારે રાખવાનું, બરાબર? અને અહીંયાથી મિત્રો આપણે રાખવાનું છે 2 ઇંચ. કેટલું? 2 ઇંચ, બરાબર? જો મિત્રો આપણે અહીંયાથી માપ્યું તો મિત્રો પરફેક્ટ આટલે આવ્યું, બરાબર? અને મિત્રો આ નિશાન અહીંયા આવ્યું, બરાબર? જે આ નિશાન છે, બરાબર? તો મિત્રો તમે સમજો કે
આ રીતના છે બરોબર. પહેલાં તો મિત્રો હું તમને નિશાન કરીને બતાવી દઉં તમને ખ્યાલ આવે બરોબર. તો મિત્રો ઓમાં પણ આ તો વસ્તુ તમારે સેમ જ કરવાની છે કે જે આ નિશાન છે જે આગળનો ભાગ એને આપણે ટીંચણના ભાગથી માપી લેવાનું. તો કેટલું થાય છે તો કે 22 અને 22.25 બરાબર. 22 અને 2 પોઈન્ટ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કરીશું 22 અને 2 પોઈન્ટ અને અડધો ઇંચ વધારે રાખીશું. તો કેટલા થાય 23.5. કેટલું 23.5. તો મિત્રો પરફેક્ટ આપણે આ નિશાન આટલે કરી દેવાનું બરાબર. એ રેડી મિત્રો. તો મિત્રો હવે તમે સમજી લેજો કે આપણે જે આ નિશાન પરફેક્ટ આપણે આટલે આવી બરાબર. તો મિત્રો પાછળના ભાગમાં જ્યારે પણ આપણે જે દાટ પાછળ આપણે જે કમરમાં જે આપણે પાછળ જે પાછળ જે દાટ મારીએ છીએ વચ્ચે સેન્ટરનો બરાબર, પોકેટિંગમાં જે આપણે નાખીને જે વચ્ચે દાટ સિલાઈ મારીએ છીએ અડધો ઇંચની બરાબર, એ મિત્રો આટલે આવે. તો મિત્રો જો દાટ મારીએ તો મિત્રો પરફેક્ટ આટલે કમર આવી જશે. કેટલે આટલે. સિલાઈ તો મિત્રો આપણી આટલેથી જ થશે બરાબર. જો આ રીતના દાટ અંદર આવી જશે તો મિત્રો સિલાઈ તો આટલે જ થશે બરાબર. તો મિત્રો તમે સમજો કે એ સિલાઈ એટલે આવે તો મિત્રો પરફેક્ટ આ રીતના ગોળાઈ પડે. એ આ રીતના જોઈ લો મિત્રો. આ સિલાઈમાં અડધો ઇંચ જતું રહે બરાબર. તો મિત્રો પરફેક્ટ આ રીતના ગોળી જતી રહે એટલે એનું પાછું આટલે નિશાન આવી જાય. તો જ્યાં 2 ઇંચ છે આ તો આપણે જતું રહેવાનું સિલાઈના અંદર અહીંયા બરાબર. તો આ નિશાન રહેશે. તો મિત્રો જો આ ના હોય, આ ના રાખીએ તો મિત્રો કેટલે આવે સિલાઈ આટલે. પણ આપણે અડધો ઇંચ બંને સાઈડ, આ સાઈડ અડધો ઇંચ દાટ કરીએ એટલે 1 ઇંચ થાય બરાબર. 1 ઇંચ. ડબલમાં જો આપણે અડધો ઇંચ સિલાઈ કરીએ દાટમાં તો મિત્રો 1 ઇંચ થાય બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા 1 ઇંચ જતો એટલે પરફેક્ટ મિત્રો આ નિશાન મળી જાય. તો મિત્રો આ નિશાનથી ગોળી પાડીએ મિત્રો પરફેક્ટ આ રીતના ગોળી પડે. સમજી લો પરફેક્ટ આ રીતના ગોળી પડે. અને એ આ વધારાનું કામ આ રીતના સમજી લો બરાબર. આ વધારાનું હું તમને ખાલી સમજાવું છું બરાબર મિત્રો. તો મિત્રો સમજો કે કદાચ તમે અહીંયા જો નિશાન ના કરો અને જે આ કમર છે ત્યાંથી તમે માપો તો શું થાય. તો સમજી લો મિત્રો એ આ કમરથી આપણે માપવાનું, જે આપણે જે આગળના ભાગનું જે કટિંગ કર્યું ત્યાંથી આપણે માપવાનું હોય તો શું થાય. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે 8.5 અને 1 પોઈન્ટ, 8.5માં 1 પોઈન્ટ ઓછું આપણે રાખવાનું બરાબર. અને એ આ રીતના નિશાન કરી દેવાનું બરાબર. એ આટલે આવ્યું બરાબર મિત્રો. હવે અહીંયાથી મિત્રો આપણે રાખીશું 1.25 ઇંચ. કેટલે આવ્યું આટલે બરાબર. અને 2 ઇંચ રાખીશું વધારે. તો મિત્રો આ નિશાન પહેલાં આપણે જે નિશાન કર્યું અહીંયા, અહીંયા અને અહીંયા આવ્યું બરાબર. અને આટલેથી જો આપણે માપીએ તો મિત્રો આટલે, આટલે ને આટલે બરાબર. તો મિત્રો સમજો કે અડધો ઇંચ એ પણ આપણે સિલાઈમાં જતું રહે. તો મિત્રો પરફેક્ટ આટલે સિલાઈ આવે. તો મિત્રો સમજો કે ક્યારેય કોઈ દિવસ આ રીતના સિલાઈ હોય નહીં. એ આ રીતના કોઈ દિવસ ઓમ ક્રોસ પડે નહીં. હંમેશા મિત્રો આ રીતના જ ક્રોસ પડતું હોય. આ રીતના સમજી લો. એ આ રીતના બરોબર મિત્રો. તમે સમજી લીધું ને કે આપણે જો આ જે ક્રોસ અહીંયાથી જો આપણે કમર જે આગળનો ભાગ છે ત્યાંથી આપણે જો માપો તો મિત્રો આટલે કમર આવે. એટલે આટલે બરાબર. જો આટલે કમર માપીએ તો મિત્રો એ ગોળી આટલે પડે બરાબર. જો મિત્રો આટલે જો ગોળી પડતી હોય તો મિત્રો આપણે જે શીટ છે એ મિત્રો આટલે જ છે બરાબર. તો મિત્રો આ રીતના તો ક્રોસ હોય નહીં. બહારથી અંદર ક્રોસ કોઈ દિવસ કમરનું ફિટિંગ હોય નહીં. ક્રોસ હંમેશા કમર કરતાં આ રીતના ગોળીમાં જ હોય કે જે તમે આ જે કમર છે ત્યાંથી બહાર ગોળીમાં જ પરફેક્ટ આ રીતના પડતી હોય બરાબર. અંદર આવે નહીં બરાબર. તો મિત્રો આપણે આ જ રાખવાનું છે કારણ કે એટલા માટે મેં અહીંયા એક રાખ્યું હતું બરાબર. મિત્રો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે મિત્રો જ્યારે પણ આપણે કટિંગ કરતા હોય ત્યારે મિત્રો આપણો અનુભવ
પહેલાં તો મિત્રો આપણો અનુભવ અને તમને ગમે એટલું પણ તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ જોડે તમે કટિંગ શીખશો, પણ જ્યાં સુધી મિત્રો તમે તમારો અનુભવ તમારું મગજ જ્યાં સુધી અંદર તમે વધારે તમારું જે જ્ઞાન છે એ તમે નહીં પરવો ત્યાં સુધી મિત્રો તમે કટિંગ સારું નહીં કરી શકો, બરાબર. કારણ કે હું તમને એટલા માટે જ મિત્રો સમજાવું છું કે ઘણા લોકો કટિંગ કરતા તમને શીખવાડી દે, બરાબર, કે મિત્રો અહીંયા 1 ઇંચ વધારે રાખો ને અહીંયા આ કરો, અહીંયા આ કરો, પરફેક્ટ તમારું ગોળી પડી જશે, બરાબર. પણ એવું નથી મિત્રો. જે મારા અંદર જે જ્ઞાન છે હું તમને કીધું છે કે હું મારા અંદર જેટલું જ્ઞાન છે એટલું જ હું તમને પરફેક્ટ બતાવીશ, બરાબર મિત્રો. એટલા માટે મેં અહીંયા એક રાખ્યું છે કે જે આપણી કમર છે એ કમર હંમેશા અંદર હોવી જોઈએ અને સીટ હંમેશા બહારની ભાગમાં આ રીતના ગોળી પડવી જોઈએ, તો પરફેક્ટ મિત્રો પાછળથી પેન્ટ ફિટિંગમાં બેસે છે, બરાબર. નકર જો મિત્રો આ આપણે રાખો તો મિત્રો પરફેક્ટ કમરમાં ફિટિંગ બેસો નહીં, બરાબર. કારણ કે કોઈ દિવસ કમરથી કોઈ આ રીતના ગોળી ના પડે, ગોળી હંમેશા મિત્રો આ રીતના પડતી હોય છે, બરાબર. તો મિત્રો આ એનું પરફેક્ટ હું તમને સમજાવું કે જ્યારે પણ મિત્રો તમે કટિંગ કરતા હોય ત્યારે મિત્રો જો અહીંયા નોર્મલ ગોળી આવે તો મિત્રો આપણે જો અહીંયા જો નોર્મલ ગોળી, કારણ કે જો કમર મિત્રો વસ્તુ એવી છે કે કમર તો દરેક વ્યક્તિને સરખી જ હોય, માપે જ હોય, બરાબર. અહીંયાથી મિત્રો સાથળમાંથી કદાચ એને નોર્મલ રાખવા આપણે જો તો કેટલું થાય, તો સમજો કે 23 થાય છે, બરાબર. 23. તો મિત્રો આ 23 છે, તો મિત્રો આ જે કમર એની 33 છે, 33.5, તો 33.5 જ હોય. એમાં કોઈ તમે 23ની જગ્યાએ તમે કોઈ 25 કરો, બરાબર. ધારો કે 26ની તમે સાથળ કરી તો હોય કોઈ 34 કે 35ની કમર થાય નહીં. કમર તો 33 જ રહેવાની, કારણ કે કમરમાં ફેરફાર થાય નહીં. કમર તો જે હોય એ જ રહેવી જોઈએ, બરાબર. અહીંયાથી મિત્રો કદાચ વ્યક્તિ ખુલ્લો પેન્ટ પહેરતો હોય તો મિત્રો અહીંયાથી આગા પાછું થાય, બાકી અહીંયાથી થતું નથી. એટલે મિત્રો જો અહીંયાથી જો થતું હોય તો એ રીતના કટિંગ કરતો શીખવું જરૂરી છે. કારણ કે જો મિત્રો અહીંયાથી વધારે ખુલ્લું હોય તો મિત્રો અહીંયા પણ ગોળી એ રીતની પાડવી. તો મિત્રો આ જે સેન્ટર વચ્ચે સેન્ટર છે એના માપથી કટિંગ કરવું, બરાબર. અને મિત્રો જો નોર્મલ હોય તો મિત્રો શું કરવાનું, આ રીતના આપણે ગોળી દરેક વખત મિત્રો આપણે આ રીતના ફૂટ મૂકી આ રીતના અને આ રીતના આપણે ગોળી પાડીએ છીએ. કઈ રીતના? આ રીતના. આ મિત્રો આપણે પરફેક્ટ આટલે આવે છે. કેટલે આવે છે? આટલે. અને આટલેથી જ મિત્રો પરફેક્ટ અને આટલે ગોળી નીકળે. પણ મિત્રો આ એવું નથી, કારણ કે કમર જે છે એ જ છે અને અહીંયાથી મિત્રો વધારે ખુલ્લું છે, બરાબર. એટલા માટે તો મિત્રો આપણે જે અઢી, બરાબર, આ મિત્રો તમે સમજી લીધું, બરાબર. મિત્રો તમારે આ જે મેં સમજાવ્યું એ તમારે બહુ ધ્યાનમાં રાખવાનું, આ બહુ ધ્યાનમાં રાખવાનું, બરાબર. તો મિત્રો આજે આપણે અઢી રાખ્યા છે, બરાબર. તો હવે આપણે શું કરીશું મિત્રો, જો તમે આ સમજી લીધું હોય, બરાબર, કદાચ તમને મગજમાં થોડા ઘણું એવું લાગતું હોય તો મિત્રો તમારે વિડીયો થોડો પાછો રિપીટ કરી અને જોઈ લેવાનો, બરાબર. તો તમને ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર. તો મિત્રો જે આ 2.5 ઇંચ છે, મિત્રો જે એ 2.5 અને આ 1.5 ઇંચ આપણે જે રાખ્યું હતું એ નિશાનને આપણે મિલાવી દેવાનું છે, એ આ રીતના, બરાબર. તો મિત્રો જે આ 1.5 અને આ 1.5 એને પણ આપણે મિલાવી દેવાનું છે, બરોબર. મિત્રો હું મારા દરેક વિડીયોની અંદર આખે આખું પેન્ટનું કટિંગ જ હું સમજાવું છું, બરોબર. એવું નથી કે આજે ઢીંચણ વિશે સમજાવવાનો છું તો એકલું ઢીંચણનું સમજાવું, એવું નથી મિત્રો. કારણ કે એટલા માટે મારો વિડીયો મોટો બને છે, બરોબર. કારણ કે જો એકલું ઢીંચણનું સમજાવવા જાઉં તો મિત્રો તમે ઢીંચણનું સમજો ને આ વસ્તુ હું સેમ કરીને તમને બતાવી દઉં, બરાબર. તમને કશું કહું નહીં તો મિત્રો તમને ઓછું મગજમાં બેસે કે કયા પેન્ટમાં કેટલું રાખીશું, શું કરીશું ખબર પડે નહીં. પણ મિત્રો મારા દરેક વિડીયોની અંદર હું પૂરેપૂરું પેન્ટનું કટિંગ હું તમને બતાવું છું, બરાબર. મિત્રો આ જગ્યાએ કેટલું જે મેં તમને સમજાવ્યું એ તમે બહુ ધ્યાનથી તમે વિડીયો એટલો આ તો મિત્રો તમે જોજો જ, બરાબર. ઘણા લોકો મિત્રો કટિંગ કરતા હોય છે, કટિંગના પણ વિડીયો મિત્રો તમને સમજાવતા હોય છે, પણ મિત્રો એ લોકો શું કરતા હોય નોર્મલ રીતે તમને સમજાવી અને કટિંગ કરી દેતા હોય, બરાબર. મિત્રો આ રીતના પરફેક્ટ સમજાવતા નથી, પણ મિત્રો મેં તમને પરફેક્ટ સમજાવ્યું છે, બરાબર, કે કઈ જગ્યાએ શું કરવું, કઈ જગ્યાએ શું ના કરવું, બરાબર.
તો મિત્રો આ બહુ ધ્યાન રાખવું, આ બહુ ધ્યાન રાખવું કમરનું. તો મિત્રો ઘણા લોકોને પાછળથી પેન્ટ જ્યારે બેસે ત્યારે મિત્રો ઉતરી જતું હોય છે, બરાબર. ઘણા લોકોને એવું થતું હોય છે, બેસે એટલે પાછળથી પેન્ટ ઉતરી જાય. પણ મિત્રો તમે જો આ રીતના કટિંગ કરશો તો કોઈ દિવસ તમારે ગમે એટલું પેટ હશે તો પણ પાછળથી પેન્ટ ઉતરશે નહીં, બરાબર. તો મિત્રો આ મારું પરફેક્ટ પેન્ટનું કટિંગનું માપ હતું, બરાબર. જો મિત્રો તમે સમજી લીધું હોય તો મિત્રો આપણે હવે આને શું કરીશું, કટિંગ કરી લઈએ, બરાબર. અમારું પેન્ટનું કટિંગ જો તમને સારું લાગ્યું હોય તો મિત્રો કોમેન્ટ કરીને જણાવજો, તો મિત્રો અમને ખબર પડે. અને મિત્રો તમે કયા ગામથી પણ વિડીયો જોવો છો એ મિત્રો તમારું ગામનું નામ પણ લખજો. તો મિત્રો વિડીયો જો સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, તો કારણ કે મિત્રો તમને અમારા આવનારા દરેક વિડીયા તમારા સુધી મિત્રો પહોંચે, બરાબર. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું. આવતા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ.